સુરતમાં ડ્રીમ સિટીમાં ડાયમંડ બુર્સના ખુલ્લા રસ્તે કાર રેસિંગ કરતા મોટો અકસ્માત થયો હતો. કાર ડિવાઈડર કુદાવીને ઊંધી વળી જતા ધોરણ 12ની એક વિદ્યાર્થિનીનું મોત થયું હતું, જ્યારે 3 ઘવાયા હતા. ચાલક રાહુલ ચૌધરીની ધરપકડ કરાઈ છે અને તેણે નશો કર્યો હતો કે નહીં તેની ચકાસણી કરવા સિવિલમાં સેમ્પલ લેવાયા હતા. ઘવાયેલો રાહુલ વેસુમાં પોદાર રેસિડેન્સીમાં રહે છે. પિતા સુભાષભાઈ કાપડ વેપારી છે. ગુરુવારે બપોરે રાહુલ ક્રેટા કાર લઈ બિલ્ડિંગમાં રહેતા સાહિલ બાવા, સૌર્ય શર્મા તેમજ વેસુમાં આવેલી શિવસાગર રેસિડેન્સીમાં રહેતી દિશા મયુરભાઈ બોખડિયા સાથે ફરવા ગયા હતા. સમિતિની શાળામાં ભણતી દિશા જૈન પોતાના મિત્રો સાથે સફેદ ક્રેટા કારમાં ગુરુવારે સાંજે ફરવા નીકળી હતી. ટ્રાફિક નહિવંત અને ખુલ્લા ડ્રીમ સિટી રોડ પર કાર ઓવર સ્પીડમાં દોડતી હતી. કારે ડિવાઈડર કુદાવી સામેના રોડ પર પલટી ખાઈ ગઈ હતી, જેમાં દિશાનું ઘટના સ્થળે જ અવસાન થયું હતું, જ્યારે અન્ય 3 મિત્ર રાહુલ ચૌધરી, સૌર્ય અને સાહેબને સામાન્ય ઈજાઓ પહોંચી હતી. કાર 18 વર્ષના રાહુલ ચૌધરી ચલાવી રહ્યો હતો, જે મહાવીર કોલેજમાં અભ્યાસ કરે છે. રાહુલના પિતાની કાર તેણે ડ્રાઈવ માટે લીધી હતી અને તેની પાસે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ હોવા છતાં ઓવરસ્પીડ અને અવગણનાથી આ દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. દિશા જૈન ઉધના સમિતિ સ્કૂલમાં ધોરણ 12માં, જ્યારે શૌર્ય શર્મા વેશુની અગ્રવાલ વિદ્યાવિહાર સ્કૂલમાં ધોરણ 12માં અને સાહિલ બાવા ડુમ્મસ ડીપીએસ સ્કૂલમાં ધોરણ 11માં અભ્યાસ કરે છે. अकस्मात की घटना बनी है, किस तरह की घटना और कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? ये सूरत में सूरत डायमंड बुर्स है, उसके पीछे जो नए रोड डेवलप हो रहे हैं उसमें 4 स्कूल के बच्चे थे, अलग अलग स्कूल के हैं चारों. वो एक क्रेटा गाड़ी लेके वहाँ पे आए और वो गाड़ी बैलेंस बिगड़ने की वजह से वहाँ पे पलट गई और एक बच्ची है दिशा जैन करके, ये स्मृति स्कूल उधना में पढ़ती है, 17 साल की बच्ची है. इसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई और साथ में 3 बच्चे और थे. एक 18 साल का है राहुल चौधरी नाम है, ये भगवान महावीर कॉलेज में पढ़ता है और ये गाड़ी ड्राइव कर रहा था उस टाइम पे. साथ में 2 और बच्चे थे, एक 17 साल का है जो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, एक 16 साल का है जो अग्रवाल विद्या विहार में पढ़ रहा है. ऐसे 4 बच्चे थे. वो बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई. बाकी लोगों को माइनर इंजरीज हैं, ज़्यादा गंभीर इंजरी नहीं है. तो इनका अलग अलग हॉस्पिटल में इनके परिजन और दोस्त इनको लेके गए. तो अभी सब जगह पे पुलिस की टीम भेज के उनका स्टेटमेंट लिया जा रहा है और हमने FSL को, RTO इंस्पेक्टर इन सबको बुलाया है. तो सुबह एक बार यहाँ घटना स्थल का प्रॉपर तरीके से यहाँ के डाटा लेकर के स्किड मार्क्स वगैरह देख के एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से ये बनाव बना होगा. सर, जिस तरह से खुला रोड है और यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ये बच्चे क्या ओवर स्पीडिंग कर रहे थे या फिर रेसिंग लगा रहे थे, ऐसी कुछ आशंका? गाड़ी ने एक साइड से गाड़ी ने डिवाइडर जंप करके गाड़ी दूसरी साइड में गई और दूसरी साइड में पलटी है. तो संभव है कि उनका स्पीड ज़्यादा होगा या फिर उनका बैलेंस बिगड़ा होगा. पर एग्जैक्ट जो है वो जब हमारे पास डाटा आएगा, FSL वाले अपना अभिप्राय देंगे, RTO इंस्पेक्टर अपना अभिप्राय देंगे, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर अपना अभिप्राय देंगे, उसके बाद में एग्जैक्टली क्या हुआ होगा वो कहा जा सकेगा. पर इसको हम अभी जांच कर रहे हैं. सर, कितनी गाड़ी घिसी है, कितने फीट तक? ये तो अभी नहीं कहा जा सकेगा, पर गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो लगभग 15 से 20 मीटर पीछे तक गाड़ी के पार्ट्स अभी छोटे छोटे पार्ट्स पड़े हुए हैं. तो हो सकता है कि वहाँ से गाड़ी स्पीड करना शुरू हुआ हो. सुबह एक बार देख के और एनालिसिस करके बाद में. सर, गाड़ी पलटी मारी है या फिर घिसी आगे? गाड़ी पलटी मारी हुई है. अब कितनी पलटी मारी है ये सब हम चेक कर रहे हैं. डायमंड बुर्स के CCTV भी हम लोग देख रहे हैं अभी. तो अगर उसमें किसी CCTV में ये घटना स्थल है, ये कवर होता है, ये काफ़ी पीछे का एरिया है, तो यहाँ व्हीकल की पब्लिक की एंट्री बहुत कम है. ઘટના બની છે, અમારી બહેનનું અકસ્માત નિધન થયું છે. અમને પોલીસ સ્ટેશનથી ફોન કરવામાં આવ્યો હતો કે આવું આવું થયું છે, અકસ્માત એક્સિડન્ટ થયું છે અને તમારી છોકરી નહીં રહી. એમનું નામ અને ઉંમર કેટલી હતી? એમનું નામ દિશા કમલેશ કુમાર કાવડિયા, ઉંમર હતી 17 વર્ષ. કઈ બાજુ જતા હતા, કઈ આઈડિયા? એ લોકો કઈ બર્થડે પાર્ટી ડિસ્કશન નું લોકો આયોજન કરવા જતા હતા. શું મેસેજ આપશો? મેસેજ આપીશ કે આજકાલના છોકરા છોકરી જે રેશ ડ્રાઇવિંગના કારણે જે રીઝન અમને આપ્યું છે, જે આજે બધી પોસ્ટમોર્ટમ ને ગાડીનું જે છે ટેસ્ટ થશે, કે રીઝન એ જ આપ્યું છે કે ભાઈ રેશ ડ્રાઇવિંગને કારણે એક્સિડન્ટ થયું છે અને ગાડી પલટી મારી ગઈ છે. એમાં અમે અમારી છોકરી તો ખોઈ દીધી છે, પણ સમાજને અને પોલીસને એ જ મેસેજ આપવા માંગુ છું, ગવર્મેન્ટને એ જ મેસેજ આપવા માંગુ છું કે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ આપતા વખતે તમે
થોડા સ્ટ્રિક્ટ નિયમ પાલન કરો, થોડું સમજાવો છોકરા છોકરીઓને કે થોડું સંયમથી ચલાવે, થોડું શાંતિથી ચલાવે, તાકી આવું બનાવ કોઈની બીજા સાથે ના બને. હું આ જ નિવેદન કરવા માંગુ છું સમાજને. સાબિર સૈયદ સાથે કાનામેર, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સુરત.